حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ جب جزیرہ انڈمان مالٹا کی قید سے آزاد ہو کر تشریف لائے تو 1919 میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہ طرز اختیار کیا جسے آج ہم کہتے ہیں اسلامی سیاست کا طرز، یہ اس بنیاد پر ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے مایاناز شاگرد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تقریباً 1928 کی جون کی بات کر رہا ہوں، جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنی دلی خواہش پیش کی کہ دیکھو ہمارے ملک میں مختلف نام سے جماعتیں اپنی اپنی سٹرگل کر رہی ہیں، اپنی اپنی جد و جہد میں مشغول ہیں، اپنی اپنی محنتوں میں مشغول ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں ہو، ہمارا وزن اس پلڑے میں ہو، ہمارا تعاون اس طبقے کے ساتھ ہو جس کا اعلان یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو مت کبھی ایک مذہب نہیں ہے۔ جب مذہب جدا ہے، نظریات جدا ہیں، غور و فکر جدا ہے، مطمع نظر جدا ہے، تو ہمیں علیحدہ علیحدہ رہ کر ایک ایسا ملک معرض وجود میں رکھنا چاہیے جہاں مسلمان بحیثیت قوم، جہاں ملک بحیثیت مملکت خداداد اپنا مذہب اسلامی ریاست کے طور پہ رکھے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا اپنے شاگرد حضرت مولانا شبیر علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور ہیں، یہ روداد کے مصنف ہیں، حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ۔ حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان حضرات نے کوششیں کی اور معاملات یہ رکھے کہ ملک پاکستان کے لیے، اس وقت تو پاکستان نام ابھی معرض وجود میں نہیں تھا، ابھی ایک علیحدہ سلطنت کا مطالبہ تھا، تو بنیاد یہ بنا کہ انڈیا کا ایک علاقہ جھانسی ہے، اس جھانسی کے علاقے میں الیکشن آیا، تو الیکشن پہلے مسلم لیگ اور کانگریس مل کے لڑا کرتی تھی، یہ جھانسی کے الیکشن پہلا موقع تھا جہاں مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ ہم ہندوؤں کو ساتھ ملائے بغیر الگ الیکشن لڑیں گے، اسلامی تشخص کی بنیاد پہ لڑیں گے، اسلامی تعارف کی بنیاد پہ لڑیں گے، ایمانی تعارف کی بنیاد بنا کر لڑیں گے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جھانسی کے الیکشن میں اپنا تعاون اور مدد کے لیے باقاعدہ ایک فتویٰ مرتب کرایا، تھانہ بھون کی خانقاہ سے تقریباً وہ فتویٰ ایک کافی صفحات پر، ضخیم صفحات پر مشتمل ہو کر جھانسی کے علاقے میں تقریباً ہر آدمی تک پہنچایا گیا کہ دیکھیے مسلمانان جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو اپنا مقتدا، قائد، لیڈر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کانگریس کا نہیں، ہندوؤں کا نہیں، بلکہ ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے۔ تو جب وہ الیکشن مسلم لیگ نے جیتا ہے تو یہ پاور میں آئی، ایک نام بنا، اس وقت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کے روابط بنے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے رودات میں موجود ہے، مولانا شبیر علی تھانوی کو ایک جملہ فرمایا، کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ملک بنا لیں گے۔ بظاہر ان لوگوں کو لوگ فاسق و فاجر کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں، ان کا لباس اسلامی نہیں ہے، آیا ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے ان سے مذاکرات ہوں، ہم انہیں کہیں کہ ہم اپنا وزن تمہارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ہم اپنی پاور تمہارے پلڑے میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ ہم سے اسلامی اقدار کے معاملات پہ کچھ بات طے کرو کہ جو ملک بن جائے گا اس کا آئین، کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، کہ ملک کا آئین کیا ہوگا، آئین کے خد و خال کیا ہوں گے، آئین کے مندرجات کیا ہوں گے، ریاست کا مملکتی مذہب کیا ہوگا، اور باقی معاملات میں ایز اے مسلم کو کتنا فریڈم اور کتنی آزادی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ مذاکرات شروع ہوئے، ان مذاکرات میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ساتھ، چودھری رحمت علی کے ساتھ، اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ہیں، وفود کی آمد و رفت ہے، کئی بار ملے، گفتگو کی کہ اگر آپ واقعی اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی مملکت علیحدہ ہو اور وہاں پر ایک مسلمان آزاد حیثیت پہ، خود مختار حیثیت پہ اپنے مذہب پہ عمل کر سکے،
تو हमें आपका तावन और आपको हमारे तावन मिलकर हम इसको पाया तकमील तक ले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ मुआहिदा होना चाहिए, हमारे साथ तय होना चाहिए, हमारे साथ एक बात का स्टैम्प पेपर हो जाना चाहिए कि मुल्क बन जाने के बाद, इख्तियार मिल जाने के बाद, ताकत के हुसूल के बाद आपका रवैया और आपका मामला क्या होगा। तो तय हो गया। वहां पर जो शराइत तय हुई, इसमें हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाहिशात पेश की थी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपने लेटर में कहा था कि आप सर नंगे हैं, मैं चाहता हूं आपका सर ऐसे हो जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ्तूहा इलाकों में जाते तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक ढका हुआ होता। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल मगाजी बाब फतह मक्का में मौजूद है। दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का व अलैहि अमामतुस सौदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत के बाद जब 8वें साल मक्का मुकर्रमा को फतह किया था तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक इमामे से ढका हुआ था। आप अपने सर को ढांकें। तो हजरत थानवी ने तोहफे के तौर पे अपने सर से कैप उतारी, कायद आजम को भिजवाई, जिसे आज दुनिया जिना कैप कहती है, ये दरअसल थानवी कैप है। हकीमुल उम्मत की दी हुई है और दी हुई भी काले रंग की है। क्यों? दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का व अलैहि अमामतुस सौदा। अल्लाह के रसूल फातेह बन के आए थे तो पगड़ी काली थी, फतह की निशानी, तो काली पगड़ी के साथ तफाउल के तौर पे ये टोपी भिजवाई। आप देखें वो टोपी कायद आजम की तस्वीर में आज तक आपके और मेरे जेब में नोट की शक्ल पे मौजूद है। जिना कैप बुनियाद थानवी कैप थी। नंबर 2 हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल। ये जो हम जुमा के खुतबे में आसा उठाकर खुतबा पढ़ते हैं, यह दरअसल बुनियादी तौर पे मुसलमान जब किसी इलाके को फतह करते तो वहां के मुसलमानों के बड़े जब खुतबा देते तो हाथ में तलवार रखते या हाथ में आसा रखते, सुन्नत रसूल को। तो हजरत थानवी ने एक आसा भिजवाया था और कायद आजम को कहा कि आप इसे अपने साथ उठाते नहीं है तो गाड़ी के हद तक अपने साथ रखिए। लेकिन कायद आजम ने वफा निभाई, अपने हाथ में रखा है। आप आखिरी दिनों की तस्वीर देखें तो हाथ में आसा है। और तीसरे नंबर पर जो बज़ाहिर तो मुश्किल था, लेकिन हजरत थानवी ने इस बात को बनवाया कि आप 3 पीस पहनते हैं। 3 पीस नहीं पहननी, आपने कोट टाई और पैंट के मामलात को छोड़ के अगर मुसलमानों के लिबास में ज़ाहिरी तौर के ऊपर भी आप आ जाएं तो आपको इस्लामी लिबास के तशख़्ख़ुस को जाहिर करके इसको बाकायदा प्रमोट करना चाहिए। तो कायद आजम ने शेरवानी पहनी है। आज शेरवानी पाकिस्तान का मुमलुकती लिबास है, रियासती लिबास है, कौमी लिबास है, मुल्की लिबास है। आज तक वही शेरवानी पहनी जाती है। सरबराह मुमलुकत को कायद आजम, ये तीनों चीजें कायद आजम को हजरत थानवी से प्रमोट होकर आई हैं। और उसके बाद ये बात तय हुई कि आपने जो इस्लाम नाफिज करना है, इसके लिए जरूरत है कि आपको इस्लाम का इल्म होना चाहिए, आपके पास इस्लाम के मामलात होने चाहिए, आपको निज़ाम हुकूमत के मामलात का इल्म होना चाहिए। तो कायद आजम अल्लामा शब्बीर अली थानवी रहमतुल्लाह से एक गुफ्तगू करते हैं। ये रोइदात में सफ़ा 24 पर मौजूद है। कायद आजम कहने लगे कि मौलाना, आप लोगों में और बाकियों में एक फ़र्क है। आप हजरत थानवी के शागिर्द मेरे पास आते हो तो उस मसले में गुफ्तगू करते हो जिसमें मैं नावाकिफ हूँ, दीनी मामलात, और बाकी लोग आते हैं तो उस मसले में गुफ्तगू करते हैं जिस पर मैं वाकिफकार हूँ, सियासत मुल्कियत। वो मुझे सियासत सिखाते हैं, सियासत तो मेरा पेशा है, मैं समझता हूँ सियासत तो मेरा काम है, दिस इज माई पर्सनल मैटर, जिसको हम कहते हैं मेरा जाती मसला है। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है कि सियासत करनी कैसे। पॉलिटिक्स के मामलात में मैं एक्सपीरियंस और तजर्बा रखता हूँ। ये लोग मुझे ये सिखाने आते हैं, मैं उनकी बात तवज्जो से नहीं सुनता क्योंकि वो मैं खुद जानता हूँ। और जो आप मुझे सिखाते हैं वो दीनी बातें, वो दीनी मालूमात है, दीनी इस्तिलाहात है, उससे मुझे फायदा होता है। लिहाजा आप जब भी आया करें, आपके लिए वक्त की पाबंदी नहीं है। अल्लामा शब्बीर अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक मौके पे कायद आजम कहने लगे मुझे, जब सबको उठाया ना तो मैंने कहा जी हम भी जाएं। कहा नहीं, आप बैठो, मुझे आपकी बातें सीखने के लिए कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से समझूंगा आपसे। मैंने बाकियों को उठाया। तो इस हद तक दीनी मामलात में इनकी बातों को
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا